гонками. Все кончено. Хотя, может, кто-то захочет все возродить. Ты ведь хотел что-то сказать? Я вернулся. С возвращением. Вот как. Царь выпал оттуда. Идти подбирать их. Было весело? Да, Я рад. Вот и все. 14 серия будут на следующей неделе. Роли озвученные шокеры. Так, вырезать чат. Ставить. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Hi guys, so for this Ага. Hi guys. Hi guys. Ссать охота опять. Эх. Охота ссать. Video, I'm going to cover the best new settings in Fortnite Chapter 2 Season 4. Now, if I'm gonna be completely honest with you all, I did not have this video planned. I literally made a keyboard and mouse settings guide like a week ago, and I thought that would suffice for the new season. As it turns out though, it does not. Tons of you guys have messaged me saying you're struggling with your FPS or finding good color settings. Thus, because I'm a man of the people, that's exactly what I'm going to cover today. I'll be looking at how the colorblind modes were changed in Season 4, the optimal brightness, as well as a bunch of FPS boost tricks for both console and PC. Last thing is that I'll try not to repeat myself because I made two similar videos to this last month. If I do, try not to roast me, roast Xro instead. Seriously, with all of that being said, let's get right on into the video. To begin, let's talk about your standard visibility settings. Last season I said to use 125% brightness and no colorblind mode. This was because the Chapter 3 map was incredibly dark at 5% brightness and no colorblind mode. This was because the Chapter 3 map
was incredibly dark at the nighttime. I believe Epic fixed it later on. Either way, this made it really hard to see your opponents. In Chapter 2 Season 4, that brightness issue is completely gone. All of the gameplay on your screen is me playing with 100% brightness, and to me, it looks great. The nighttime is not too dark, the daytime is very reminiscent of Chapter 1. The only problem I run into is when the sun goes down, which I'll cover later. Here's a short little comparison of the 100% brightness that I recommend you use today compared to the 125% brightness option that you used last season. The extra brightness Он ставит 125 и все становится темнее. Блять. from the 125% option does not really do anything else other than washing out a lot of the colors. If you prefer that look, then sure, go ahead and use it. Me personally, I will be using 100% brightness, and I recommend you do the same. Moving on to colorblind modes, and similar to the brightness option conundrum, my advice from last season is a little bit outdated. For Season 3, I said not to use any colorblind modes, especially not Deuteronope. Deuteronope made it really hard to see in the nighttime, so much so that Mongrel actually switched off of it. In Season 4, on the other hand, I personally think Deuteronope and Protonope are the two best colorblind mode options you have. Let me quickly show you guys what I mean. Right now on your screen is the default no colorblind mode option with 100% brightness. It looks pretty solid, nothing to complain about. Then after that is Deuteronope 10, and this looks Бля, прикольно. just as good, maybe even better. The greens and blues, at least to me, look much more rich. Third up is Protonope, which again, I think looks pretty solid. It's kind of like a mild Deuteronope, even when it's on the highest strength. Last, and yeah, kinda least, is Tritanope. Tritanope, in my opinion, is not the way to go in Season 4. The game is already extremely bright, and you do not need the one colorblind mode option that will make it even brighter. Speaking of the game being too bright, I've actually seen a lot of complaints about this on Twitter. A ton of pro players are complaining about their games being way too bright at certain times. I actually noticed this myself while I was playing. There were random times where my builds would be so white that I could barely see them and barely edit. What I figured out is that this only happens as the sun goes down. For some very odd reason, the sunset makes your game look really bright. To try and fix this, I went ahead and tried out every single colorblind mode option. I tried out a bunch of different brightness options, but unfortunately nothing fixes it. So if you've been wondering how to fix this, you really cannot at the moment. I guess we just gotta wait for Epic 2. As for the best colorblind mode for seeing inside the storm, it really does not make that big of a difference anymore. 3. They made it this really open, they made it much more dense. As you can see, the difference is insane. Epic very clearly wanted to nerf visibility in the storm. Today is just not this video where he compared all the best Chapter 2 settings for seeing in the storm. I'll also link it down below. At the end of the video though, he really did not have a concrete answer. Like, do you guys even notice a different no colorblind mode option looks the best, since you can kind of make out details in the mountain? So the big takeaway and what I'll be doing is using whichever colorblind mode option I prefer outside of the storm. That is likely going to be Protonope 7 or Deuteronope 8. I know for a fact it is not going to rely on how they look inside the storm, because as we just saw, they both look like butt cheeks on a stick. Moving on to the start of the because as we just saw, they both look like butt cheeks on a stick. Moving on to the start of the in-game FPS boost, and my biggest tip I have for you guys is to turn off your replays. At the moment, turning off your replays is pretty much the only tweak that console players can make. They don't have any of the multi-threaded rendering that I'll cover, they don't have DX12. What they do have is the ability to record or to not record replays. Whenever you have your replays turned on, your PC or console is actively recording your gameplay in the background. Trust me, I get it, it's very good for going back and reviewing your mistakes. What you gotta realize is that this takes up an incredible amount of CPU processing power. Because Fortnite is very CPU dependent, we want
our systems to 240 focus on getting FPS, us the что ли? best in-game frames and not recording replays in the background. This especially applies for Season 4 since there's not been too many Вообще нет FPS fixes глаживания. available, and just like with every new season, FPS is at an all-time low. So again, listen to me when I say turn your replays off. Second FPS trick, which I highly recommend everyone on PC utilize, is to stop playing on native resolution. Native resolution, or native res, is the highest in-game res that your monitor can support, aka 1920 by 1080. I use 1920 by 1080 since I'm a content creator, I gotta make my game look nice. The thing is, it is not good for getting me higher frames. You see, the higher resolution you play on, the more pixels you have on your screen, and therefore the more work your GPU has to do to render them. We want our GPU to do less work, especially if it's bottlenecked, which is why I recommend playing on any res that is not 1920 by 1080. That could be a stretched res, that could be a res with the same aspect ratio as 1920 by 1080, it could really be anything. Most pros you guys watch nowadays, like Young Calc, Liquid Stretch, Phase Bizzle, none of them use native resolution. They care way more about how their game feels and performs compared to how it looks, and therefore play on custom resolutions. Not to mention, a ton of them actually just prefer the way stretched res looks. Some popular stretched resolutions are 1722 by 1070, I made a video about that, 1750 by 1080, which I also made a video on, and 1798 by 1080. Again, I did make a video on that. I'm not going to show any tutorials on how to get stretched res because I made a few of them already, plus they would just take way too much time. On your screen now is my latest stretch res video and tutorial. What I do is I show how to display scale it, which is the newer and better way to get stretched res. It's a little bit confusing, so I wouldn't recommend everyone to do it, but I do also have this video, which is about 2 months or 3 months old, and in this one I show the much simpler, older way that we're all used to. Both of these stretch res methods work extremely well and will undoubtedly improve your FPS, so just pick one and start using stretched res. But Jarian, I hate stretch res. I don't want my game to be stretched. Do not worry, little Timmy, it's alright. There are a bunch of resolution options you have that are not stretched that will still get you much better FPS. Alright, so I quickly hopped into game because I feel like people do not understand this. Right now, I am using what I use by default, which is 1920 by 1080. This is how my videos usually look. This is also not stretched res, meaning my game is not stretched. The aspect ratio is still 16 by 9. What I can do by going into my settings is change my resolution up here or change it down here with my 3D res. These do the same exact things, except the 3D res is a little bit more confusing. The res Bizzle and Liquid Stretch use is 1600 by 900. It's still technically a native res because you're not stretching it. This is what it looks like. It's a little bit blurrier. You can see my crosshairs a bit blurrier as well. You have much less pixels on your screen, meaning it's gonna look blurrier. Notice my frames are pretty consistent though, huh? In addition to that, if you're really struggling to get good frames, you can go all the way down to 1280 by 720. This one is even more blurrier. I can almost not see the middle of my crosshair, which is not too good. Then the other thing you can do is change back to 1920 by 1080 and start moving around this slider for your 3D res. This slider does the same thing that this does, except it's just in a percentage. So like 83% would be 1600 by 900. You can see it's the same exact thing. I just did the math, and 1280 would be 66%. You can see this is the same exact res, except it says I'm on 1920. All I did was change the 3D res. Why this is useful is that you can go all the way down to 25%, which is much lower than 1280. I'll really quickly show you how bad it is. Oh my gosh. This would be if you can barely run Fortnite. It's also awesome because if you go higher than, I believe I said 83% is 1600 by 900, you can get values that are less than 1920, meaning it's not native res. You'll still get an FPS boost, but it will not look as bad as 1600 by 900, and 1600 by 900 does not even look that bad. I bet you guys cannot even tell the difference between this and native, and I would actually get an FPS boost from it. I'm on 92%, I believe. It's obviously not the biggest boost, but it's better than nothing, and it's better than native. So I will say it one more time, only use native if you're like me, you're a streamer or a content creator. If you are not and you need to get better frames, use 1600 by 900, somewhere in between 83% and 100%. Use a stretched res, use anything, just do not use native.
The second to last in-game FPS boost trick is to turn on multi-threaded rendering. As you can see here, multi-threaded rendering splits drawing work across multiple threads, which can dramatically improve performance on multi-core processors. You gotta make sure you're careful though, because it also says this can cause hitches and lower FPS on weaker hardware. All this means is that if you have multiple cores, turn it on. If you do not, turn it off. I'll really quickly show you guys how to check. On your PC desktop, yes, I'm still a Knicks fan and the Knicks still suck. Come down to the Windows logo on the bottom left, right click on it, go up to Task Manager and click that, and then when it pops up, go to Performance. It's one of the tabs on the top next to Process. 8700. Below your CPU, which you do want to click on, you can see it says Привет, your base Бумер. speed, your sockets, and your cores. You care about how many cores you have. The golden rule from what I've found is that if you have more than 4 cores, turn multi-threaded rendering on. If you have less than 4 cores, turn it off. I have 6, therefore I'm going to turn it on, and I do use it. It does give me an FPS boost. Like I always say, try both out and see what works best. But again, if you have more than 4 cores, definitely enable it. For the final of the in-game FPS tricks, we have my favorite, DirectX version 12. I've made a bunch of videos on DX12 and DX11, so I'll try not to repeat myself, but it is extremely important to be using the right DirectX version. Just like with your multi-threaded rendering option, your DirectX version will entirely depend on your specific PC. Me myself, I use DX12 because, as I'll show in a minute, it gets me much more stable frames. Alright, I just rebooted up my game. I am in DX11. I'll stare up in the sky, I guess, right here. DX11, the high is about 480, the low is 360. Not too bad. Changing to DX12, we gotta restart. Oh yeah. Finally back in game with DX12 enabled. Again, high of 490. It actually went a little bit higher. I'm getting around 450, so I actually get higher frames than DX12 and more stable. That must be new with the update. Oh, and by the way, I'll put this video up on your screen right now. Какие настройки поставить, чтобы были 60 FPS стабильно и не падало до 40? Ставишь полный экран в окне. Ставишь. Здесь, если тебе надо 60, вертикалку включаешь. Здесь качество графики нажимаешь на низкое. И здесь, если хочешь сглаживание, чуть побольше поставь, чтобы хотя бы чуть-чуть это... Все. Cover DX12 extensively. I talk about everything you need to know about it if you want to be a DX12 expert and learn why it's so good. This is just a reminder and proof to you all that it does work, and for me, it's better. To wrap up the video, I'm really going to quickly walk through a basic Windows optimization guide that I kind of just made up. I did a really advanced guide with my boy Adam X like a month ago. Go check that out. But since you've all been begging me to make another one, I thought, why not do a short and sweet one? So here it is. Even though you probably will not need it, the first thing we're going to do is set up a restore point. Just type in control panel in the bottom left, go to system and security at the top. Чё он сделал, что он въебал у него 400 FPS? Сколько это работает? Guide that I Ничего не понимаю. Что он сделал? And see what works best. But again, if you fix, we have my favorite DirectX. I'll try not to repeat myself. Rendering out. I use DX just Reaper. DX11, the highest DX12. We gotta restart. Oh yeah. Not too DX11 my game. I am in. It gets me much more stable frames. Alright, I just rebooted up my... А по скинчикам или артефактам у тебя что есть? Не так много, я много не покупаю. Так, по сути, вот эти два, ну, 3, да, из нового. А из артефактов, по сути, все обычные. Game, I am in DX11. I'll stare up in the sky, I guess, right here. DX11, the high is about 480, the low is 360. Not too bad. Changing to DX12. Кому надо отсосать за столько FPS? We gotta restart. Oh yeah. 490. It frames and this video up know about it right now. I covered DX12X
12 extensively. I talk about everything you need to know. Wrap up the video up. I did a really advanced guide with my boy at, but why not? First thing, we're a system and system allows us to create a restore point. Anything goes wrong, you can just come to this page, everything. Create button. This allows us to create a restore point. Сейчас, секунду. And now it's backing up Сейчас, секунду, ребят, я еще досмотрю. Тут осталось 3 минуты. everything. So in case you everything will click on it, then go up to the settings. When these pop up, we're gonna go to gaming. A way worse version of recording replay. Speaking of third and finally for the game setting, Windows says when game mode is on, it prevents Windows updates from performing driver installations and sending restart notifications. It also prevents that is off as well. Third and finally for the game settings is your game mode. I have game mode on, and I know it's kind of a performing frame rate. Instead of notifications, you notify additional power, additional plans, so they're hiding. You just want to make sure that you're not using bound. Да он ебанулся, этот с такими граблями надо сам виндешь мне. It's gonna add it right here, and you also put high desktop settings with take the best. Да ты ёбнешься. On top of that, if this video helped you out or you're on my post, you guys have been going ham on Codejar. Да не, ну вы чё, ёбнулись такими костылями в Fortnite быть, это же вообще дичь полная. Это просто, ну, такие костыли. Это прям жесть костыли. Hi guys, so for this video, some ways to exploit it. We're gonna face boom, you're right. I kind of control. So that would look like this. You do the trick. Cone. Boom. Exploit. I learned it from using it in Arena. Crash pads. By now, and when you aim, your problem with the see coming is instead of wall quick wall use control for is pretty good. Third on my list is a new box fighting edit that I've never seen before, that while you're on a ramp, you edit it backwards, basically flip it, you guys know that. But when you also speed, flip, cut like that. It's gonna fake half decent player is gonna expect a normal ramp edit. However, what they will not expect is for you to flip the ramp, see you want it, and then right as they go to shoot, you edit it this way, they miss like that, boom, you get the kill. This is what the edit looks like. Oh my gosh. Throws me off completely. Прикольно, кстати, вещь надо запомнить. Also, one useful that way you can immediately edit the right side, but it's quicker to just go like that. I first saw this from a YouTuber named I can almost guarantee none of you have seen before. It blew up the one into an damage shot him in deafen. I have no really effect while watching his last trick. You guys may remember this from my video on Pro Cone right in front and place a wall out to his left. When it does. Sometimes you'll see him reset this, try to take the wall. Easy damage. Other times, if he knows his opponent is gonna edit out to the side, if you're really, that's only for the bat. You have this, and I'm face here the whole time. And last but not least, it's quick enough where there's really no counter. No matter what they do, you always have a way out, a way to get back on offense. This is the best box fighting move I will show. Here's your opponent's POV. They'll see you pressuring their wall with the cone. Go for the edit. Shot gets blocked. No piece control. Oh no. The first time I showed this was to secure a kill. So here's two different instances of Boogie utilizing it offensively and defensively. Но он оставляет все время боковую стенку, чтобы свалить. Our next trick is a really smart edit to throw off your opponents. At a base level, this edit is just a right-hand peek. Then, maybe half a second after you do that, with this tiny little expect you to jump, watch it, shoot them in the edit. I'm going to be waiting for him to jump like any normal player would when he runs out and destroys me. Oh my gosh! By the way, I learned it from a UK player named Pin. Is a really simple. You need to understand a cone because or something that reset your opponent's side. Edit it over. You place a floor and cone. There's an outpost and then it who's down here. Their first level of protection.
Well, for this wall example, wouldn't it make section getting minimizing the time it takes cone down? You already have the wall, and it's have to place if they're piece controlled all the way around. For a little takeaway, a ramp over tiny little before wave exploits that again I highly recommend you master. The first shockwave trick is one that's gonna exploit you right into your opponent's box from the top. How you do it is you need to be on top of their one by one floor you cone wave that fast and right into their box. Get better at it. This other shockwave trick is kind of similar. You're gonna get into your opponent's box, but this time you're gonna do it on the same level as them. Like I just showed, you want to box up and place a ramp above you that is facing their box. I do not know what Kazaki is doing right now. Anyways, you're gonna shockwave the center of this wall. Just make sure that you back up towards the ramp. Otherwise, like I just showed, you're gonna get blocked. Boom. Oh my god. Back up. Throw it. Boom. Subnorm. And gas kick. Just throw the wall with it. Throw it. Or you and to turn on my post notifications. Прикольные, короче, моменты. Прикольно. Есть что позадротить. Чё, напас, как тебе патч новый? Да вроде, ну, я не заметил. Я тоже. Не, вот там написано вроде было это, то, что баг исправили насчет С настроек. настройками, да. Это как бы это важно. Да. Что-то там облегчение с прицеливанием, что-то как-то, ну, не особо. А Не чё? чувствую. А где оно? Не знаю. Ты не понял, это облегчение с прицелом для контроллеров. Нас уже кого-то пизданули. Нихуя вы в ебенях, а нахуя вы туда прыгнули? На жопу. Блять, ну я далеко. Да, я бегу к тебе. Сейчас ты не придется тебе подождать. Его изгнали. Ну пойдем, чтобы он не ждал. Сейчас мы не сдохнем ради тебя. По сути-то похуй. Сейчас я... Тебе перчатка нужна? У меня есть. А, ну тогда я возьму. Я лечу. Вижу одного на тебе. Я что-то вообще не могу пока что. Чё, меня тут они прям... Вот здесь снизу. That's his Overwatch aim. Oh my gosh! What the? That looked aimbot. Oh my gosh! His aim! And you can become the highest arena point player in the world. It's so beautiful.
Hi guys, so for this video, we're going to be looking at the Fortnite player with the most arena points in the world. Now, before you say anything, no, it is not Face Martas. Martas has a ton of points, but he does not have the most. The player who does is an NA East player named Mars OW. At the being said, I believe he finished. Little retake. Ooh, I can tell his aim is gonna be good, right as he misses a shot. He's using a gold pistol. Easy clap. He's a very simple player. There's a little bit of piece control. We like to see that. Hey, even more piece control. We like that a lot. He tends to rely on his aim a lot. Oh, wow. Ooh, even more piece control. Beautiful. Wall in the back. His piece control is pretty spicy. It's very simple. Like right there, he got that cone in. Missed a few shots. And gets the finish. Nothing crazy. His videos are a lot like Martas's. Obviously not as crazy clips because Martas 100 тысяч на арене is out of поинтов. his mind when he goes for videos. One thing I just noticed, let me pause this. What are these keybinds? He's got Y and T as his floor and stairs. How do you even reach that? His index finger must be a foot long. And he edits with G. Mars. You're a god, but these keybinds are not good. It looks like he W keys. I mean, he doesn't have any kills in this match. 25 people left. Учился? Не знаю. $103 000. Ну, куда-то сюда, да? Блять. Надо за FPS посмотреть, вдруг FPS не будет падать. По-моему, не будет. Не, перчатка эту, да. Да. Но у меня вроде, ну, нормально, ниже 140 не проседает. Не, ну у меня в какой-то момент проседает, ну такой типа, там 100, 130, там 125. Ну это пока, ну блять, это пока просто файта нету вокруг. Ну да. Тут этот амулет фиолетовый. Амулет забрал? Нет, где? Ну там. Полет фиолетовый нужен? Давай.
Никакой, блядь, разницы вообще нету. Ты держишь зону? Ну да, я вроде меняю его настройки, нету такого. Ты что за видеокарта? 1070. Вот сейчас вот в этой хуйне до 90 был, просил. Перед нами. О, 84. Их тут, кстати, много. Блять. Я предлагаю съебывать. Тут 3 тимы. Согласен. За тобой бежит. Я отошел. Там своего, наверное, поднимает. Он во враге должен. Да, у него где 20 хп осталось, его добить надо бы. Все, вижу, вот он вот здесь. Сразу убегай, убегай. Да у меня даже на хилку нету. Убегай, я тебе дам. Убегай, убегай. У меня есть, поехали. Да-да, я уехал. На армор только. И то еле хочет. Только одну потом отдашь? Блять, как это сделать? Ладно, надо как-то рассоединять. Давай так вот. О, давай. Ну, арморки, хилки есть. Вон там еще налутано.
тут большой армор нужен тебе? Да, наверное, не знаю. Еще один. Потому что в конце особо нету, не будет их времени юзать. О, челики. Под тобой. Вижу. И над тобой. Мгм. У нас тупо. Вот здесь челики к тебе подбегают. Давай на соседнюю башню, ну их нахуй. Блин, я вчера молнией играл, что-то много, и я это... Бля, пиздец залагало все. Меня ударила молния, короче, и Бля, ну я не знаю, я, конечно, сейчас для тебя попробую долететь. а мне не надо, меня изгоняют. По всем углам. Блин. Left. Maybe he does a nice little combination. He plays for placement after he gets a few kills. Yeah, he's sitting in a box right there. I think that's the god strat in Arena. Marzo W just confirmed it. Ooh, that piece control is spicy. Ooh, as he's talking to chat. Ooh, I like that. You can tell it's Arena because there's 5 people. That was a nice shot. Wait a second. He waited for the end. That was sick. Whoever made that could have made that video a lot spicier. He had some pretty good clips in there. This is 90k arena points. I think he lands craggy cliffs. That's probably where I'll have to go. Piece control? Okay. He is a piece controller. Oh, that cone was nice. His aim is shaky, but it's surprisingly good. Piece control, yes. Little ADS aim. That's probably his Overwatch in there. He's not as smooth as Martos, but he plays pretty similarly. You see him shaking there? He's not even nervous. That's just how he aims. Sense, so it's kind of hard. It's so many control. I hit. Oh, oh my gosh. He's a textbook player. Holds the right hand peak. I love this man.
That's his Overwatch aim. Oh my gosh. Honestly, his aim might be shaky because of the charged shotgun. Because it never shoots. Wait a second. That looked aimbot. Oh my god. His aim. I've said it probably 500 times. This is to do that. W fan. That guy used up so many. The fire trap went off. I've never actually used this. Че, солнышко, будешь доделывать сейчас свою эту? Правду говоришь. Что-то скины красивые перестали выпускать. Ну Как что, раз они, перестали. они вообще были, да? Не, вот у тебя нормальный такой. Такое. Красный, что этот. Да чтоб тебе. Полностью сделать все равно достаточную часть. Это главное. Комплектик красного Тут белишка полет на синий, если что. неделю полета. А вот фиолетовый. Синяя перчатка льдина. Чё, ставишь метку? Будет молния, бля, я, по-моему, молнию оставил, вот и даун. Увидишь молнию, а, вот да. Метку только оставь. О, слышь, тут для тебя легендарка. Налет. А где еще раз молния была? Что-то снизу там вроде бы. Тут это бури забирай. Блин, у меня еще пояса нормального нет. Бури заберешь? А, ну понятно. Ладно, уже не заберет.
Надо будет тебе солнце жопку прокалывать тоже. Не знаю зачем, но будет забавно. Тут, кстати, пояс и опять ботинки бури. Ну, типа... Да. И тут еще один синий пояс и амулет. И у меня люди. 2 команды. А мне, блядь, на них надо идти, потому что... Блин, ну слушай, они прям передо мной. Ну, ГГ. Чё, ты возле меня напасть? Давай, херачим, они тут сражаются. Блядь, ну где ты нахуй, а? Сука, ну был только что со мной. Нахуй я с вами, блядь, в тимплей играю, не понимаю. Блядь. Блять, пришел и съебался просто. Просто пришел и нахуй, ну, дай-ка съебусь, блять. А чё нет? Тут пояс синий, кстати, слышишь? У меня чел. Блять. Заебал меня. Пояс забери. Попал по нему. Он где тут? Он передо мной. Тут фиолетовый. Блин, очень неподвижный этот самый. А, заберем. Блин, брать невидимость, не брать не буду. Тебе напас, блять, армор бы найти. Да, да, да. Тут, кстати, не лута, так что вот здесь вот, наверное, есть. А, справа. Ой, передо мной.
бот был. Слышь, забери, Тенни, забери здесь. Челик здесь. Сзади. Тут хилка есть большая. Напаз, иди сюда, лучше хилку проглотить. Ладно. Вообще я ему оставил, а он... Он где? Он отлетел? Наверх. И улетать надо сразу. Ща, Таня, может, тебя воскрешу. Блять, я даун. Скажи, как тебя будут пилить. Не-не-не, пока вообще даже рядом нет. А, бежит ко мне один. Вижу. Хилится одновременно. А, это последний оставался. Не. Тенни, давай бери. Что ты там? —
А кто на твиче сидит, кроме Светы? Ой, вернее, на ютубе. Ютуб, отзовись. Кто-то сидит один, но он не хочет палиться. Ясно, понятно. М. Ну я сюда. То никто отметки никто не ставит, так что. Ну ладно, твиче один зашел. Интересно, Данила это опять будет смотреть в записи, нет? Синий пояс. Да. И ботинки. Тут редко молнии. О, уже 3 на ютубе. Забрал, да? Ебать. Ну тут редкая твоя это. Блин, я думаю, может на молнии и поиграть с невидимостью, поставить типа 2 этих. И невидимость хуйнуть. 2 руны под невидимостью. Не знаю. Еще пояс синий. Напас тебя бы взять. Хотя, блин, мне ему бы подвижность бы. Ты где его отметил? Вот здесь. Чел, вижу чела. Ну, о, да, у меня здесь. Ветрюгует. Прям очень близко. Нихуя не вижу. Реально, блядь, я молнии могу въебать на фулку, пока я бы въебал этой самой бы стрелой этой, блядь. 100 лет бы прошло. Сука, очень много ботов стало, уже заебывает на самом деле. Челики здесь. Близко на мне.
У него хп 50. Что, блядь? Нехилый такой. Блин, может камень забрать? Он какой? Эпичный, да? Челики. Ну, это, скорее всего, а может и нет. То двое, кстати. Напоминает ботов. Не боты. Надо какую-то вторую перчатку такую держать, специфическую. Хер его знает, правда, какую. Ладненько, давайте вам удачи. Давай. Чё ж так бургер охота? Бля, пускай бискви понравится этот ебучий. Пам-пам-пам. Пам. Раз, два. Нормально. Вот так вот. Давай, Форд. Только не прям в центр, а поверх прыгай, потому что у нас... Слушай, никого вроде нету. Можно и прям в центр прыгать.
Забирай этот. Блин, хочу... Ну вот, это, походу, ты одна осталась. Да. Даже моим подписчикам уже спеллбрейк не нужен. Им бы Fortnite, да Valorant подавай. А амулет сверху. Там наверху башни у тебя. А тут еще свиток. И еще один свиток. Амулет. Челики, челики, челики. Перед нами. Минус 120. Убил. По-моему, это правда боты, блин, а жалко. Хотя килл красивый поставил. Не, ну я как бы тут этот забирай. Тут, короче, хилки и скроллы юзай все. Блин, а жалко, красивый килл был. Эх, а я на... Может, конечно, это люди просто хуёво играют, но... Юзай армор и все. Минус 80. Все, он отошел оттуда.
Ну, это тоже неплохой килл, но, блядь, желательно армор-то найти, потому что все, конечно, хорошо, но без армора такое. Наверное, оставлял бы под конец уже 6 арморов и 2 хилки, и прям максимально старался бы держаться в этой зоне, потому что, ну, иначе это вообще дичь полная. Чё, как-то свет под меня делается? Ну, сделано там элементарно, давай тащи. Данил, если что, я напоминаю, я до сих пор жду доната. Уже 3-й день пошел. Смешную картинку нашла. Сейчас посмотрим. Давай вот сюда. Попробуем открыть, может быть, не знаю, получится, нет. Ну, вообще, наверное, должно. Ой, какой лаг. Ой, блядь, как... Ой-ой-ой, о. Какой сейчас лаг был. Я аж охуел. Блин, тут самое хреновое, что армора нету. А без армора ни туда и ни сюда. Ты где шляешься, блядь? И зачем ты там шляешься? У тебя. Бля. Прям за тобой, кстати, сейчас будет, скорее всего. Он зашел в эту. Вон я его вижу. Все, попал по нему. Давай, убиваем, убиваем, убиваем. Я отхожу немного.
Короче, придется мне тебя, скорее всего, про тебя забыть. Ты просто поздно в него играешь. Так ты не донатишь. Донати будет утром. Его все, кроме тебя, Данил, никто не смотрит уже. Нормально, 1200 урона жить можно. И бух, 31-й. 50 золота еще. Нормально. Ну да, кстати, картинка хорошая. Вполне себе ок. Должна подойти, думаю. Hello. По-моему, ты пиздишь, ты не из Гамбита. А еще у тебя микрофон хуёвый. Да-да. Чё? Наконец-то. Да. Встречается редко. Тачка тренируется в игре. Еще будешь играть? Да? Ну давай в пати. Окей. Данила, где мой донат на твою днюху? Я не понял. Я теперь от тебя не отъебусь. Чё, как тебе игра? 15-й день стримлю. А ты подожди. Ну да. Думаю, до самого начала. Не-не-не. Ты метку ставь куда? Сюда. Вроде никого нету даже, нет. А, вот, кстати, на соседней. Он где-то в ебене. Стримишь сейчас, да? Да. Ну все, значит, ругаться нельзя. Словом на П. У него хреновый микрофон. Слышь, здесь где-то, здесь где-то. А, передо мной. Понял, да? Я ему на 160 дал? Че?
не знаю по поводу рун. Но на 160, с учетом того, что я даже не зарядил. Может, вчера в патче что-то бафнули, да вроде не особо. По-моему, рандомный крит, блядь. Крит, может, ввели. Может, это слышишь? У меня. Я понял. А вот поэтому, кстати, на 160 я не попал. А как это работает? Там сверху говно наливает. Какой же у него отвратный микрофон, это просто пиздец. Сказал-то боты были. Да, нет вроде. По крайней мере, последние двое. Мне больше интересно, откуда такой урон, блять, въебался. Я всегда хотел бы так бить. Может, я ему в голову попал? Да вряд ли. Не, ну если у тебя руны стояли, хотя нет, не. Я Да, 150 выбивал, но там было выкачано. ну вот, да, вот и я о чем. А у меня пока что не выкачано, у меня по одному в талантах. Я... Сейчас 35 заряд не забывай. То есть вот это, который в 4-м уровне, мне получалось выбивать. Да, ну с 4-м, да. А как я на 1-м выбил, я сейчас вообще не понял под 150, ну 160 вернее. Блядь, нету второй перчатки, что-то вообще. Здесь, наверное, есть. Последний кто просто затянул его. Что такое? Если вас пиздить будут, кричи. Я не пиздит, Кася давно пиздит этого. Тут, кстати, фиолетовая, блять. Легендарка. Там нашего пиздит, слышишь? И меня кто-то стреляет. Я не понял, кто. Ну я иду. Ладно, я к нашему лечу. Я, кстати, вижу, да. У них там этот лучник. Да блять, я его не вижу. Что за дичь? Забывай, он там был хпшный, вон там еще дичь. А нет, ебал, вот здесь. Блять, меня вообще все попадает. Кому что надо? Что, камень, да? Ну я его ёбну сейчас. Где он? Передо мной. Да, брони нету. У тебя брони нету? У меня просто все хпами забито. У меня такая же хуйня. Последний вот. А, ну вот здесь будет стопудово. Ну да, миллион хилок желаете. Кайф. Хорошо. Ладно, заберу, а чё нет. Вот так вот, видишь, Свет Данила говорил, задонет. Подождать обновление. И съехал. Так вчера уже было, сегодня ночью. Не, почему? Я тебе говорю, у меня я на стриме скачивал обновление на гиг. На гиг сегодня вышло.
исправление багфиксов и прочее. А вот именно контентовое, хуй знает, когда еще будет. А на них так заливается, я так понял. Вот когда Shadow Step добавили, тогда они контент заливали. После этого скины новые начали. Не, сука, 5, может, играю. Здесь враги, здесь враги, здесь враги, здесь враги. Тут, сука. Я здесь обойду сейчас. Попал. Ой, бля, он битый. Где он, сука? Тэш. Армор здесь, кстати, лежит, если что. Но это этому, наверное, надо. Походу. О, легендарная перчатка, слушай, нужна? О, там две команды, да. Идем? Не, пока отсюда постреляем. Идем. О, я его щелкнул. Лол. Я его, короче, буду забирать пытаться. Ох, там, вон, снайпер еще. Это хуй. Слышь, ко мне приди. Мне тут помощь бы. Бля, ты попал, что ли? Ходи. А, ты вон сам. Бля, давай пойдем, слушай, давай сюда. Да, поддерживаю. Я двоим уже минус весь армор снял. Короче, да, отходим. Куда-нибудь вместе. Отходи. Сверху. Меня. Очень мало хп у него. 10 хп ушел. Снял. Тоже бить наполовину. Это... О, блять. Слышь, наверх давай. Добил. Там, который был, и ты его добил. Мне очень плохо. Еще одному снес. Ща, подожди, я выйду вот здесь это. А, ты убил. Ну ладно. Да там сзади. Там прям просто сзади дамага. Да. Могли первый, в принципе, взять. Нормально, 1100 урона. Пока в 1000 урона держимся.
Да вы ёбанулись. Это точно. Не чоппер, конечно, но... Ну, тоже Я ничего. очень жду, когда перчатка. Прям очень жду. Судя по количествам ботов с каждым днем катки, мне кажется, игра скорее умрет, чем ты дождешься. Не, ну они говорили в патче, то, что там какая-то ошибка произошла, почему ботов так выкидывали. И они вот этом патче как раз таки это и изменения внесли, я точно читал. В общем-то, моим у консольщиков они работали над исправлением. Вот. Потом боты, вот эти с ботами тоже они работали, чтобы они меньше попадались. Мол, игроков, говорит, много, но система вот так. Да, игроков много, потому я каждый день попадаюсь вечером минимум по 5 раз, блядь, с одними и теми же в пати, блядь. Причем через время, не просто, типа, знаешь, блядь, там хоп сразу, да, а им там через 2 часа с чуваком встречаю, через 3, блядь. Именно потому что народ дохуя играет, понимаю. Я до этого в катку играл, но со мной 3 человека 3 раза попадался, и мы 3 раза первое место брали с ним. Сначала там, 3 раза с ним попадался, я там тоже англоязычный какой-то игрок. 3 раза, прикинь, с ним подряд топ-1 взяли. Ну, не с ним, там Да, еще третий куда-нибудь был, сюда. с ним артистку. Да, что ли? Ну да, что-нибудь здесь, короче, полтайм вроде народ вообще здесь не... А, нет, одна тема с нами. Так раз тоже сюда. О, на мне прям, кстати. И да, кстати, они сюда. Так, ты говори где. Да ёпта, кто? -1. Бот случайно. Ну да. Зэпик? Зэпиком поехал. Мне тут танц нравится. Бывает. Чего? Лучше бы тебе игра нравилась. Не играю, я говорю, лутаться здесь нравится. Ну, я говорю, лучше бы тебе игра нравилась. Мне недавно от нее бомбило, я 2 дня в нее играл. Тоже там в пачке со стримерами. Кстати, у нас 3 снайпера. Убивать сразу. Да, не самая плохая идея. В общем, короче, была игра, где чисто один судаками попадался. Сгорела, блядь, дико. Просто играешь, Передо мной. попадаешь. А, ну это бот. Нормально, короче, справлюсь. Что там? Это необычно груженное. Тебе нужен большой тут? А, Там мясо. ну я далеко от вас, у меня рун ни черта нету. Ладно. Это вот, наверное. Я тут подарочки не при... Там пацан.
Да, ну, народу играет много, блядь. Бля, вот этот мутас убегающий просто. Можно ему репорт кинуть? Взял меня В мертвой игре репорт кидать, азаза. Ты репорт кинешь, на тебя автоматом кинется, мне кажется. И так народу нет, блядь. Ну ща, может в Fortnite супергерои закончатся, люди сюда придут. А Икс... Ой, нихуя себе у меня тут. Ой, ладно, 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 ладно. Хорош. Слышь? Че такое? Просто бежать жрелки, пойду. А когда они закончатся? Кто? Месячные твои? Не знаю. Уже должны были закончиться герои. Ты имеешь в виду в этом в Fortnite? Месяца полтора вроде. Так и знал, блять. Ну я к вам лечу, ну не знаю, успею ли. А, ну я возле вас. Слышь, отходи чуть назад. О, кстати, один надо мной летит, лол. Нормально. Есть что-то интересное? Здесь нужно второго грейда эти броня? Вот здесь прямо их рядом. Хич. Мутас. И теперь шлют. Кто в меня? Ой, если ж у меня тут это лол. Я ему снес, и он мне снес. Нихуя. Слышь, нет, отходим, подожди, мне надо это. Сколько у меня? 80. Они какие-то очень жестко мне уебали вдвоем. Попал, у него минус 100, да. Там еще сильно. Сильно нас. Еще, да-да-да, вот. У него тоже, блядь. Ну, блядь, я в рот это все ебал. Одному оставили 10, второму 10. Какой-то петух еще здесь, блядь, бегает.
Ну что это такое, Даже блядь? я не знаю. Даже- Ох, ебать. Я с них съебался на других крысы. Блять, как можно, блять, в одному 10, второму 10, а этому отсосать? Ну что за бред? Обидно. Бля, игруха прикольная, я не знаю, что она так взрывает. Контента нету, типа. Или людям сложно. Не думаю, что людям сложно, потому что рекламы нет вообще от слова совсем. Чего нету сейчас? Реклама нулевая. Турниров нет, рекламы нет, нихуя нет. Читеров дохуя. Ничего с ними не делают. Ты думаешь, все-таки читеры есть? Конечно, там можешь вбить по поводу что в Яндексе и увидеть, что уже даже самонастраиваемые читы есть. С ними ни черта не делают, так что... Пока самое простое их юзать, это на молнии и ветры. Бля, мы вдвоем что, опять заходим? Или это Да, не играем. Чё. поехали туда-сюда, полутаемся, потом туда. Давай. Ну, скорее всего, Да, мы там запускаю. будем воевать. Да не, ну вряд ли. Посмотрим. Видишь, я говорил. Даже на форт никто не прыгает. Я думаю, сначала консольщики еще тут бегают ебучие с читами, своим. Да, но проблема в том, что даже консольчиков, походу, мало раз настолько много ботов, блять. О, перед нами, да. Ладно, пускай воюет, а мы пока здесь внизу, так сказать. Приземлились слева, значит, потеряли. Что-то не воюет. Пускай воюет, у меня все равно армора нет. Не туда. Точно. Бегай. Прям беги, брат. Здесь. Я к тебе иду. Блять, если дойду. Нет, не дойду, походу. Я вижу их, но... Сдамся. Тут еще. Сука. Надо было камнем добивать. Прикинь, у меня 1 хп был. Где-то около того примерно. Даже нет. 5 не 10, может мне играть даже меньше, может. Вот. Да не, пизжу. Да, около 10 дней уже практически играю. Короче, поначалу, куда я заходил, играл онлайн, допустим, на твиче, в районе 5-6 тысяч просмотров было, а сейчас до 2000 максимум колеблется. Топ. Там если начинают играть Маркус, либо
омские, вот тогда онлайн набирается так 1000, 1200 людей. Ну да. Блин, Я вон очень по ночам среди ру-сегмента, блядь, на первых местах, блядь. Это совсем плохо. кто? Там, я говорю, на первых местах среди стримеров ру-сегмента по ночам, так что ты? забей, да. Вообще дичь, блядь, полная. Там их, блядь, 5 штук. По ночью вообще 3, наверное, блядь. Так что нахуй никому не... Ну, говорю, стримеров нет, никто ее не стримит из глобальных. Вот и... Как он с Among Us'ом получилось, Among Us. Не было игры, что-то стримеры поиграли, игра выстрелила, сейчас ебать у нее там игроков. Да, ну она тоже такая, как я думаю, как этот, блядь. Как Fall Guys. Вон он уже сейчас, блядь, по 10, сегодня 12 тысяч, он, блядь, в нем онлайн был, а до этого, по сколько там, по 5 было тысяч. Так что я думаю, с этим такая же хуйня будет. Так сказать, фан игра просто. Поиграть в нем можно на толк-то. Скутер пидор стырил моя. Осуждаю, осуждаю. Сорян. Да, я уж сказал, осуждаю. Я не слышу. Блин. Мы тоже с одним играли, блин, с челиком. Раз, наверное, за 3 раз, наверное, сказал, потом уже нормально. Такой бред, конечно. А осуждать тоже, да, нельзя, действия модераторов там. Хер знает, как эта хуйня у них работает. Мне кажется, там, пока если на тебя только репорт напишут, если ты какой-нибудь маленький стример, только тогда... Вообще, мне кажется, если только репорт напишут, то только тогда за это слово банят. Мне критичку какую-то сделали. Я выключаю среди... Хорошо, солнце, целую тебя крепенько, крепенько. Да. Ну так. Все равно это такая же хайповая ебала, как и все остальное. Пройдет время, уйдет. Поменяется на еще что-нибудь. Блин, у него молния, как сменить будет. Вот, кстати, лутались. Это рядом что-то не будут. Но мы от тебя далеко. Скутер козел забрал, вот это мой палеты. Первый же ща катки умрет. Да не, брачу, синий это не очень. Что это? Got guys over here. Здесь, короче. Я уже у вас. Да, это бот. Тебе привет.
Так, пора искать хилки. О, приходи, здесь фиолетовый, слушай. Что там? Фиолетовый. Снаряга. Иду. Принимай. Хилки нужны. Забери. Блин, ладно, хотя я могу вот так вот сделать. Люди вон там стреляются. Попал. Бля, не, наверное, я лучше ее заберу. Я не знаю, можно их всего двое. Можно снести их. Пойдем? Let's go. Все, у одного минус армор. Он улетает. Кинул его. Бля, он заебал. Я по нему 3 раза попал, 3 раза я иммун на нем схватил. Ой-ой-ой, сейчас надо устал. У него 20 хп. Я убегаю куда-то, не знаю куда.
Болеем, секунду за проебал. Ой, попал на 40. Все 4 просто так. Не знаю, попробуй забрать, похуй будет, что будет. Куча всяких хилок, блять, но армора нихуя. Сзади два. Понял. Пропасть аккуратно. Попал. В смысле? Oh, good shit. Вот ты стрелой попал? Да? Да? Ты убил его или чисто лоу хп, и он в зоне потом умер? Не, убил. Хорош. 3 льда, слушай. Это будет весело. Давай отбросим маски, 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 волнения напрасные, нам все ясно, летим с тобой на красный, 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 забудем мы о сказках, и не нужны подсказки. Чей? Ты чё, надо делать это, надо делать Пряталась, это просто игра, потерялась я, эта роль не моя, не по правилам, я не по правилам вся, посмотри в глаза. Вперед, все только для нас, мы живем в моменте, здесь и сейчас, не слушай никого, отбросим мысли назад, это наша жизнь. А я прям в центр прыгну. О, что-то народу здесь, да. Так, еще минус. Еще минус. А мне бы помощь.
Эй, похуй. Живешь? Я свой. Да, они тут вдвоем сражаются. Их всего двое, если чё. Втроем тут. Тут разные команды друг с другом. Меня изгоняют. Блядь, не успел. Сори, бро. Прям сори, сори. Ой. Так, чё? А, нет, он пришел. Тут? Да. Сейчас одного еще челика стримлера позову. А вот знаю, брать, не брать скин слоистые облака. Чисто прям под лед. Белый такой. Он белый черный, конечно. Да это обычно реколор нахуй нужен. Не рисуй меня без разрешения. А вы в Discord не хотите? Я слишком ленив для Дискорда сейчас. То же самое. Че, давай без дискорда тот. Стримишь тоже. На кнопочку нажимай, нех. Ребят, я там с кентом сыграю, окей? Просто раньше написал. Ну, не вопрос. Кстати, по онлайну прям заметно этой ночью. Прям вообще людей. Ну, честно говоря, их и утром нету. Ну, только 40 человек собираются. Чё? 40 человек прям собираются. Ну вот если... Ты имеешь в виду в ру-сегменте-то? Это, да, так, но это редко. Они-то собираются, то нет. Сегодня было, да? Сегодня, да, до этого не было. 40 человек, это грустно. Нет, ты не понял. 40 человек в игру прям быстро нашло, и все это люди. То есть обычно сейчас, допустим, 25, несколько минут, и потом
секунд, и потом ботов подсовывают. Ну да. Количество набивает. А это зашел, бах-бах-бах, он пишет 42 человека, а было всего лишь сколько? 26. С них половина это боты. Ну, зато много народу играет. А прям... Бля, мы вдвоем с тобой, слушай, давай сюда. Ну нет, тут это, тут челик летит. О, на мне лол. 2 камня причем. Лаль. Я убегаю. Дал 45, там сзади был. Не могу. На мне челик, он меня сейчас изгоняет, у него 10 хп. Блять. Ладно, я консилюсь. Не могу удержаться, когда вижу красоту. К чему ты клонишь? Просто болтаю. А, значит, тебе нечего делать? Ну а что такого? Хуже никому точно не станет. Я не люблю художников. Как больно это слышать. И вообще, твой фаворит это мамы, не так ли? Эй, я есть хочу. Пора пообедать суши от Эдамамы. Интересно, он выучил хоть немного французского? Суши нужно делать так, чтобы они не разваливались. Да нифига ж не понимаю. Ладно, я сваливаю. Бля, дождаться бы уже скинчиков и спать пойти. Там высоко, часа ночи, по-моему. 3 часа ночи, по-моему, скинули. Да, через 14 минут. То вдруг что годное, можно реакцию снять. Есть игра? Игорь, я не знаю, кто это. Конечно. Так эти долбоебы взяли еще Азира понерфили в патче. Я думаю, вернуться в игру. Кстати, чуть-чуть. А не в патче. Сентября. Да. Говно какое-нибудь однокнопочное бани нерфили, суки. Мне и так сложно, интересно, сложно механику этого Азира, блядь, они берут его еще дальше, они режут, ебаны, сука. Фига, SPELLBREAK, блядь. Чё, у тебя не механика сложная? Честно говоря, это единственное из всех вот этих, как они называются, эти игры. Battle Royale. Рояль, да, единственное, которое мне понравилось. Что магия типа люблю. Ну да.
Ну, вообще, если тебе нравится игра, которая уже умерла, то, скорее всего, тебе нравится говно. Я бы задумался. Бля, ну вот просто, что игра нравится, и то, что она умерла, это как бы... Ну да, ну типа ты думаешь, что это ни с чем не связано, понимаю. Всегда обидно рушить свои грезы. Я бы задумался, что может тебе надо переоценить какие-то игры. Лето не видел? Не-а. Смотри, тут где-то вражина рядом. Похуй. А, вот передо мной двое. А, еще раз, ебать, все, брони нету. Еще раз. Но они меня прям глобально втроем пиздят. Там нет, не вдвоем, они вдвоем уже. Да, блядь, честно, это прибой. Нормально вдвоем, блядь. Там сзади. Осуждаю. 10 хп оставил. Ух ты! Что это было? Боты опасны. Ладно, надо в сторону зоны топать, что ли. Россия, священная наша держава. Россия, прекрасная наша страна. Ждем 20 лет, мы уже нового президента. Но и старый тоже ничего такой себе. В итоге мы нация терпит. О, осуждаю, осуждаю. Кто? У меня. То ли, по-моему, бот, не знаю. Наверное, да.
Нет? Зачем тебе броня? О, я челика вижу. Они там с Тимой сражаются. Вот здесь челик. Боты, наверное. Или сзади были не боты, а спереди бот. Не знаю, но там точно не боты. Да, я иду. Штяки. What? What? I need a better wind. I've only got grey. Окей. Что говорить? Что ему нужен ринг. Кто? Ринг. А. Кольцо есть? Блин, здесь сзади. Сука, сбил. Попал. Кек. Он здесь невидимости. Он в невидимости. Уёбок, блять. Все, короче, ладно, я заебался уже играть слишком много. Несколько людей палит. Давайте до завтра.